الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وقال تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقيمن الصلاة وآتينا الزكاة وأطيعن الله ورسوله. وقال: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. صدق اللہ العظیم. درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی محمد نبی وعلی آلہ وسلم تسلیما. گزشتہ جمعہ کو یہ بات آئی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں جب کعبہ کو بنا رہے تھے تو اس وقت کیا دعا کر رہے تھے؟ اینٹ و پتھر کی کعبہ کے ڈیکوریشن کی، اس کے کنسٹرکشن کے لیے کوئی دعا نہیں کر رہے تھے، بلکہ وہ دونوں اپنے ایمان، اپنی اولاد کے ایمان کی دعا کر رہے تھے اور تعلیم کی دعا کر رہے تھے کہ ہم کو سکھا دے، علم کی دعا کر رہے تھے. اسی کے ساتھ آنے والی آئندہ نسل کے لیے رسول اور معلم مانگ رہے تھے اللہ تعالیٰ سے کہ ہماری جو نسل ہوگی اس میں سے رسول مبعوث فرما اور ایسی ذات پیدا فرما جو ان کو سکھائے، تعلیم دے، کتاب کی تعلیم، حکمت کی تعلیم دے، ان کو روحانی بیماریوں سے پاک کرے. یہ دعائیں کر رہے تھے. اس سے کیا معلوم ہوا کہ ہمارے سامنے سب سے پہلے اہمیت اور تاکید کے ساتھ اپنے ایمان کی فکر ہونی چاہیے اور ایمان اور دین کے سیکھنے کی فکر ہونی چاہیے. اس کے بعد اپنی آل اولاد کی فکر ہونی چاہیے. آل اولاد کی تعلیم اور تربیت کے لیے معلم کی فکر ہونی چاہیے کہ ہم معلم اور ٹیچر کا انتظام کریں. رسالت کا سلسلہ بند ہو گیا لیکن کار نبوت باقی ہے اور نیابت نبوت باقی ہے. نبوت کی نیابت کرنے والے افراد باقی رہیں گے. نبوت کی نیابت کرنے والے افراد معلم ہوں گے، ٹیچر ہوں گے، علماء ہوں گے. علماء کے بارے میں حدیث میں آتا ہے علماء نبیوں کے وارث ہیں. یہ علماء صرف عالم بن گئے یا یہ مراد نہیں، سکھاتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، یعنی معلم بھی ہیں، علماء ہیں اور معلم ہیں. یہ نبیوں کے وارث ہیں. سمجھیے کہ معلم کی، ٹیچر کی کتنی اہمیت ہے. نبی وہاں دعا کر رہے ہیں کہ میری نسلوں کو، اولاد کو، لوگوں کو سکھانے والا پیدا فرما. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما انا بعثت معلما، یقیناً میں معلم بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، میں ٹیچر بنا کر کے بھیجا گیا ہوں. چونکہ بہت سے ذہنوں میں ٹیچر کی عظمت نہیں ہے تو جب لفظ ٹیچر بولتے ہیں تو بہت ہی ہلکا پن آتا ہے. اب یہ لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بولا جائے تو تھوڑا سا بظاہر نامناسب معلوم ہوتا ہے. لیکن جو لوگ ٹیچر کی اہمیت کو سمجھتے ہیں وہ اس لفظ کو بولنے میں کوئی وہ بات نہیں محسوس کریں گے. ایک
मदरसे का वाक़या है, तकरीबन 13-14 साल पहले की बात है। हुकूमत की तरफ से कोई मामला हुआ, छापा पड़ा, तो उसमें बड़े बड़े लड़के भी थे जिनके माशाल्लाह दाढ़ी थी, असातिज़ा भी बिल्कुल नौ उम्र थे, तो सबको मार रहे थे पुलिस वाले और बड़ा दरवाज़ा खोल रहे थे। एक रूम में सारे असातिज़ा बंद थे। अब वो जो सिविलियन पुलिस होती, इससे ऊपर की जो वो पुलिस थी, फौज के कुछ उसमें वो थे, उस पोस्ट के वो जो जिम्मेदार थे। बोले तुम कौन हो? तो कोई कहता कि मैं मुदर्रिस हूँ, कोई कहता मैं उस्ताद हूँ। तो वो समझ ही नहीं पाते थे, सबको मार रहे थे। एक ने बोला कि हम लोग टीचर हैं। तो सारे जो बेतहाशा मार रहे थे बच्चों को, मदरसे के इंतज़ामिया के लोगों को, मुसलमानों को। जैसे उनके कान में बात पड़ी कि टीचर हैं, सब सॉरी बोलने लगे। यही की बात है, MP की बात है। तो टीचर जो अहमियत इसकी समझते हैं, वो इस माना पे कोई कंफ्यूज नहीं होंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि मैं टीचर, मुअल्लिम बना करके मबूस किया गया हूँ। नबूवत का सिलसिला बंद हो गया, नियाबत नबूवत बाकी है, टीचर मौजूद हैं। तो इनकी अहमियत को समझें। कोई भी कौम आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है कि उसमें तालीम हो। तालीम कब होगी? जब उसमें टीचर होंगे। कि हम यूरोप की बात सुनते हैं, दुनिया भर मगरबी ममालिक की, उनके पास किताबें नहीं थी, टीचर नहीं थे, रुपये पैसे भी नहीं थे। किताबें और टीचर, जो स्पेन में मुस्लिम स्कूल्स थे, उनके यहाँ वो पढ़ के गए, टीचर बन गए। किताबें स्पेन से जलाया मुसलमानों के आबादियों को, खुदखानों को, और किताबें लेकर के गए। पैसे की ज़रूरत थी, हिंदुस्तान आ गए, सोने चांदी के खजाने ले लेकर गए। उनको टीचर मिल गए, किताबें मिल गई, पैसे मिल गए। अब उसके बाद फटाफट वो उठते चले गए पूरी दुनिया के अंदर। पैसे भी होते उनके पास, किताबें भी होती, टीचर ना होते तो आगे नहीं बढ़ सकते थे। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम बैक जुबान अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह इस नस्ल में रसूल मबूस फरमा, वो रसूल टीचर हो, मुअल्लिम हो, लोगों को सिखाने वाला हो। इससे हम ये बताना चाहते हैं कि अपने समाज के असल रीढ़ की हड्डी को, ताकत को, कुव्वत को और बिजली के पावर हाउस को समझने की कोशिश करें। टीचरों की कदर करें, उनकी ताज़ीम करें, उनके ताल्लुक से दिलों में मोहब्बत पैदा करें। और टीचर भी अपने मकाम और मर्तबे को पहचाने। वो एक प्रोफेशनल पर्सन नहीं है, एक मजदूर नहीं है, एक लेबर नहीं है कि ड्यूटी 8 से लेकर 12 तक वो कर रहे हैं। पूरे समाज को सही दिशा, सही रुख देने के जिम्मेदार हैं और इंसान को डेवलप करने के वो जिम्मेदार है। वो इंसान के मेयार है। वो टीचरों की क्या अहमियत है ये समझ में आ गई होगी। जो अहम बात मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि अंबिया को फिक्र थी कि इसमें टीचर आ जाएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बारे में बताते कि मैं टीचर हूँ। अब हम लोगों की इसकी अहमियत समझ करके इनको सही इस्तेमाल करना चाहिए। टीचर हमारे ज़ाया ना होने पाए, पढ़ने पढ़ाने वाले ज़ाया ना होने पाए। जो ये हालात आते हैं कौमों के हक में या कौमों के खिलाफ जो फैसले होते हैं, टीचर के अलावा दूसरे लोग नहीं समझ सकते। और जो गवर्नमेंटेड टीचर होते हैं, गवर्नमेंटेड जॉब में होते हैं, वो उसूल, कानून और ज़ाब्तों और हुक्मरानों की हिदायतों के पाबंद होते हैं। उनसे भी बहुत ज़्यादा भलाई की उम्मीद नहीं की जा सकती है। जो प्राइवेट टीचर होते हैं वो सही तौर पर गैर जानिबदार होकर के कौम के लिए सोचते हैं और कौम को सही हालात और फैसलों पर सही डिसीजन लेके कौम को सही रुख दे सकते हैं। इसलिए जो प्राइवेट टीचर हैं, जो उलमा उनकी कदर करें। और हमने कहा था कोचिंग क्लासेस कायम करें। स्कूल्स बंद हैं, दूसरी कौमों के पास निज़ाम नहीं, अपने यहाँ निज़ाम मौजूद है, जगह जगह कोचिंग। जो हमारी बच्चियां गुमराह हो रही हैं, दीन से फिर रही हैं,
मोबाइल है, बेपर्दगी है, ठीक है, गुनाह है, ये बुरी बात है, लेकिन मैं बहुत ही 100% यकीन के साथ यह बात कहता हूं कि हमारी बच्चियां, हमारे बच्चे, हमारे नौजवान कितने भी बुरे हो जाएं, ईमान का सौदा नहीं कर सकते हैं, ईमान को नहीं छोड़ सकते हैं। हर बुराई कर लेंगे लेकिन ईमान पर जमे रहेंगे, ईमान नहीं छोड़ेंगे। मोबाइल की वजह से, बेपर्दगी की वजह से, इन चीजों की वजह से हमारी बच्चियां गैरों के साथ नहीं जा रही हैं। बिल्कुल 100% बात मैं कह रहा हूं। स्कूल के बाद कोचिंग सेंटर्स और ब्यूटी पार्लर्स के जो इदारे हैं, वहां हमारे बच्चियों की ज़हनी काउंसलिंग होती है और ईमान, इस्लाम और दीन और मजहब के खिलाफ उनको जहर पिलाया जाता है, उनकी सोच बदली जाती है, उनके सीने से ईमान को खत्म किया जाता है। स्कूल्स में उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं होती, बहुत सी उसमें वर्क होते हैं, एक्टिविटीज होते हैं। कोचिंग क्लासेस में स्कूल से भी अच्छी पढ़ाई होती है, क्योंकि कोचिंग क्लास में सब्जेक्ट पर टीचर पूरी तरह कंसंट्रेट करता है दिमाग को, और स्टूडेंट भी सब्जेक्ट पर कंसंट्रेट करता है। 16 सबक, 15 लेसन होता है, तो पढ़ाई अच्छी होती है, पढ़ाई में बच्चे आगे निकलते हैं, इसलिए कोचिंग अटेंड करते हैं, क्लास अटेंड करते हैं। जो इस्लाम दुश्मन ताकतें हैं, मंसूबे के तहत हमारे बच्चियों को, उनके ईमान को खत्म करते हैं और कुफ्र उनके दिलों में दाखिल करते हैं, काउंसलिंग करते हैं। पर्दे में बंद रहोगी तुम, बच्चे पैदा करने का काम रहेगा, कोई तुमको अख्तियार नहीं रहेगा, कहीं 3 तलाक तुमको दे देंगे। ये बार बार जब कोई बात कही जाती तो बातें दिमाग में बैठती हैं। 3 तलाक दे देंगे। जो ऐसा कहते हैं उनके घरों में कई हजार और लाखों की तादाद में तलाक वाली औरतें मौजूद हैं और बगैर तलाक दिए हुए मौजूद हैं। कोई उनको पूछने वाला नहीं है, उनकी बेवा बहनों को कोई पूछने वाला नहीं है, जानवरों से बदतर जिंदगी गुजारती हैं। उन तमाम चीजों को छुपा करके 1-2 बात लेकर के बार बार ज़हनी तौर पर काउंसलिंग करते रहते हैं और हमारे बच्चियों के दिमाग में बातें बैठ जाती हैं। और इस्लाम ने हुकूक दी, रानी बनकर के मुसलमान औरतें रहती हैं, कोई काम उनको नहीं, सारी जिम्मेदारी शौहर की, सारी जिम्मेदारी बाप की, सारी जिम्मेदारी भाई की, सारी जिम्मेदारी बेटे की, कोई जिम्मेदारी ही औरत के घर में नहीं होती है। इतने राइट्स, इतने हुकूक हासिल हैं। इस्लाम साफ साफ कहता है, दुनिया का कोई मजहब ऐसा नहीं जो कहता कि ऐब हो, कमी हो, कमजोरी हो, फिर भी औरतों के साथ अच्छे अंदाज में गुजर बसर करो। ये सब चीजें उनके पास आ नहीं पाती हैं। वो जहर दिमाग में आया तो वही उसी तरह चली जाती हैं। और ये प्लान इनके काम करता है। कोचिंग सेंटर में लड़कियां पहुंची हमारी, टीचर देर में आएगा, मखरूज लड़के लड़के साथ में बैठते हैं। अब कुछ दीनदार घरों की लड़कियां होती तो लड़कों से बात नहीं करती हैं, तो दूसरे महरूमुल ईमान और मुशरिका लड़कियां होती हैं, वो काउंसलिंग करती हैं। अरे यार मेरा भाई मोबाइल नंबर मांग रहा था, फिर कापी मांग रहा था, फिर होते होते क्रॉस करके फिर वहां लड़कों तक पहुंचती है हमारी लड़कियां, फिर इस तरह से भटकती हैं और गुमराह होती हैं। तो अगर हमारे पास टीचर हैं, हमारे पास मुअल्लिम हैं, तो इस फितने, इस काले धुआं उगलने वाले कुएं को हम बंद कर सकते हैं कोचिंग क्लासेस कायम करके। बहुत से लोग बहुत से मौकों पर सदका खैरात करते हैं, दीन का काम करते हैं, उसको उनका सवाब मिलता है। ये भी एक काम है। एक मदरसे में जलसा था, बड़े आलिम थे, उनके लाइन एक तरफ से कुर्सी पे लोग बैठे हुए थे। मौलाना ने ऐलान किया कि जितने लोग इस तरफ पहली लाइन पे बैठे हैं, हमारे मदरसे में हर साल 1 करोड़ रुपया चंदा देते हैं। दूसरी लाइन में 50 लाख, उस लाइन में इस तरह बताया उन्होंने, और काम भी वो करते बहुत बड़े पैमाने पर। तो माशाल्लाह मुसलमान बहुत सारे नेक काम में पैसे खर्च करते हैं। इस वक्त फितनों को रोकने के लिए, तूफान को रोकने के लिए जरूरी है कि इस तरफ भी तवज्जो दें। हम दूसरे मौके पे खर्च करते हैं जिस तरह से, उसी तरह से हर मोहल्ले में कोचिंग क्लासेस कायम करें और हमारे टीचर जाया ना होने पाए। स्कूल्स बंद हैं, उनकी सैलरी बंद है, और वो क्या करेंगे? कपड़े की दुकान खोल लेंगे, कहीं किसी ऑफिस में जाके काम करने लगेंगे, टीचर जाया हो जाएंगे। अपने पास टीचर नहीं रहेंगे, इदारे नहीं रहेंगे, तो बच्चियां मजबूरन जाएंगी। बच्चियों को पढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है, और मैं कहता हूं हर हाल में कम से कम 12वीं बच्चों को पढ़ाना चाहिए। आगे जो आयत में लिख के लाया उसमें तशरीह करना चाहता था, लेकिन वह खत्म हो रहा है। लेकिन 12वीं तक लड़कियों को पढ़ना चाहिए।
اب دیکھیے ایک آیت ہم نے تلاوت کی حضرت حاجرہ علیہ السلام کے بارے میں آیت ہے جو حج اور قربانی کے دنوں کے سے متعلق آیت ہے. کیا آیت ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما. جو حج عمرہ کرے اس پر گناہ نہیں ہے کہ ان کے بیچ میں وہ طواف کرے، سعی کرے، دوڑ کرے. گناہ نہیں مطلب بت وہاں رکھے ہوئے تھے تو بات کچھ صحابہ کرام سوچنے لگے کہ بت رکھا تھا، لوگ جاتے تھے، اب ہم جائیں گے تو کیا ہوگا، بت پرستوں جیسا عمل ہو جائے گا تو گناہ نہ ہو. اس پر آیت نازل ہوئی. ضروری ہے وہ طواف کرنا، گھومنا. تو اللہ تعالیٰ یہ پہاڑ نشانی اللہ کی نشانی ہے. چھوٹا سا پہاڑ ہے، کوئی ہیرے موتی بھی اس میں نہیں ہے. ہمالیہ پہاڑ اس سے کتنے اونچے اونچے پہاڑ، ایسے ایسے پہاڑ جہاں ہیرے موتی جواہرات اور قیمتی پتھر موجود ہیں. تمام پہاڑوں کو چھوڑ کر کے اس پہاڑ کو اللہ نے کہا کہ اللہ کی نشانی یہ ہے. کیوں؟ اس نشانی کو اللہ تعالیٰ نے حضرت حاجرہ سے لا کر کے جوڑا ہے. حضرت حاجرہ اب وہاں جو سعی کرے گا وہ فوراً اس کے سامنے کوئی حضرت حاجرہ کی قربانی، محنت، جفا کشی، صبر اور استقلال آئے گا. معمولی بات نہیں ہے. حضرت حاجرہ کی قربانی کا نتیجہ کہ اسباب کے درجے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام چھری کے نیچے لیٹنے کے لیے تیار ہو گئے. انڈائریکٹ طبعاً یہ بتلایا گیا کہ تم بچے کو اللہ کے راستے میں مر مٹنے والا بنانا چاہتے ہو. تمہاری بچیاں دین پر مر مٹ جائیں اور کفر کی طرف آنکھ اٹھا کر کے نہ دیکھیں، اللہ کی نافرمانی معصیت کسی بھی حال میں نہ کریں، حالات کیسے بھی نہ موافق ہو جائیں. تم یہ چاہتے ہو تو ضروری ہے کہ تمہارے گھر میں اتنی باہمت عورت ہونی چاہیے کہ ہر حال میں بھوکا رہ کر کے فاقہ کشی کے عالم میں، پہاڑوں کے ماحول میں، ریگستان کے ماحول میں پانی کا ایک دانہ موجود نہ ہو، اللہ کے حکم سے بندھے رہیں گے. صابرہ عورت کی زندگی کو وہاں سے پیش کیا جاتا ہے. اللہ نے کہا یہ میری نشانی ہے. جہاں حاجرہ نے ایسی قربانی دی ہے، گود کا بچہ بلک رہا ہے لیکن کسی سے شکوہ شکایت انہوں نے نہیں کی ہے، پانی کی تلاش میں دوڑی ہیں اور اس طرح سے بچے کو پروان چڑھایا. ہمت والی عورتیں ہوں گی. پھر اسی میں آگے آئیے، جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہو گئی، بخاری شریف کی روایت ہے، پہلے بار گئے تو وہاں بیوی موجود تھی، اسماعیل علیہ السلام موجود نہیں تھے. ان سے پوچھا گزر بسر کیسے ہوتا ہے، بتایا کہ پریشانی کے عالم میں گزر بسر ہوتا ہے. کہا کہ آئیں گے سلام کہنا اور میرا حلیہ بتا دینا چوکھٹ بدل دیں. آئے بتلایا، پھر انہوں نے کہا تم چوکھٹ ہو، ابو کہہ گئے تم کو طلاق دے دو، طلاق دے دیا. دوسری شادی کی، دوسری بیوی تھی. پھر ابراہیم علیہ السلام ملنے کے لیے گئے تو وہاں ان سے حال چال پوچھا، بیوی بہو ملی، بتلایا اللہ کا شکر جس حال میں بھی رکھے، شکایت گھر کی نہیں ذکر کی. پھر وہی بات دہرائی. پھر واپس آئے تو انہوں نے بتلایا تو کہا کہ کہہ گئے چوکھٹ نہیں بدلیں گے. اسماعیل علیہ السلام بولے میرے ابو جان تھے اور چوکھٹ تم ہو، کہہ گئے ہیں کہ تم کو بیوی بنا کے رکھو، تم بہت اچھی ہو. کیوں اچھی؟ صبر کیا. وہ صبر کیا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی خاندان سے پیدا ہوئے. 1,24,000 انبیاء کرام ہے. کسی نبی کو اتنی بڑی تعداد میں اتنا قربانی دینے والے، جذبہ والے اور ہر طرح سے فدا کار جان نثار صحابہ کی جماعت نہیں ملی. صحابہ کی جو جماعت تیار ہوئی اسی نسل سے تیار ہوئی. اچھی قومیں، بہادر قومیں، سمجھدار قومیں، باہمت قومیں ایسی عورتوں سے تیار ہوتی ہیں. اب عورتوں کے ذریعے سے نسلیں پروان چڑھتی ہیں. تو نسلیں عورتیں کیسے پروان چڑھائیں گی؟ تعلیم ان کو ہوگی تبھی تو نسلیں پروان چڑھیں گی. ہم تعلیم نہیں دیں گے تو نسلیں کیسے پروان چڑھیں گی؟ تعلیم کی ہوا چل رہی ہے، تعلیم کی لہر چل رہی ہے، لیکن ہمارے پاس تعلیمی ادارے نہیں ہیں. تعلیمی ادارے کھولنے میں دشواری ہے تو کوچنگ سینٹر یہ کھول لینا چاہیے. 2 آیتیں اور لکھ کر کے لایا تھا لیکن وہ ختم ہو گیا. حضرت موسیٰ، حضرت ہارون کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ گھروں کو سینٹر بنا لو. گھروں کو، لاک ڈاؤن لگا، اسکول بند ہے، بند رہنے دو، گھروں کے سینٹر بنا لو اور گھروں میں نماز قائم کرو اور پھر ایمان والوں کو بشارت سنا دو. ہمارے گھر میں کوچنگ سینٹر چل سکتے ہیں، وہاں قائم کر سکتے ہیں. ازواج مطہرات کو حکم دیا گیا. ازواج مطہرات کے ذریعے سے پوری امت کو حکم ہے کہ
کہ जो कुछ दीन की बातें, हिकमत की बातें सुनती हैं वो आपस में तज़किरा करती रहें, नमाज पढ़ती रहें, ज़कात देती रहें, ज़बान के जरिए से भी दीन का चर्चा हो, हिकमत, विजडम, अक्ल, दानिश की बातें होती रहें, और एटीट्यूड के जरिए से, अमल के जरिए से घर में बच्चों के सामने तज़किरे होते रहें, तो फिर कौमें बैकवक्त अचानक एक साथ उठती हैं और तरक्की करती हैं। ये कब होगा? जब हमारी बच्चियां तालीम याफ्ता होंगी और तालीम की जेवर से आराता होंगी। इस वक्त जो औरतें, जो लड़कियां 12वीं पास हैं, वही लड़कियां, वही औरतें 5वीं 4वीं के सब्जेक्ट को बच्चों को पढ़ा सकती हैं।